बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मतालिया कुरान सूरा अल निसा दी आयात 47 तो 57 तक। ये कुरान मजीद दी सूरा निसा जिहड़ी एदा पिछला अज गालबन 12वां मतालिया। इस तो पहले 10 रिकॉर्डिंग्स हो चुकियां ने ते ओहदे विच सन पता है सारिਆਂ ਨੂੰ कि अल्लाह ताला ने शरीयत दे मुसलमानां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ जमात बन रही है बन चुकी है ਉਹਨੂੰ शरीयत दे आकाम ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ शादी के रिलेटेड किस चीज़ की इजाजत है किस चीज़ की पाबंदी है माशरा खूबसूरत बनाने वास्ते इस सिलसिले में विरासत का कानून जिन्होंने चीज़ों से डिस्प्यूटा हो सकदियां ने जिन्होंने चीज़ों से ज़्यादा मसाइल बन सकते हैं उन्होंने चीज़ों के बयान च विरासत का कानून दिता है जिन्होंने लोग सही फैसले नहीं कर सकते क्योंकि माशरा खूबसूरत आइडियल माशरा बनाने वास्ते ये अल्लाह के अहकामात ने वायदा किया कि इस्लाम में शरीयत होवे इबादत होदा असल मकसद इंसाना का तज़किया है नफ्स है तज़किया है भाई हर चीज़ का जो पाकीज़गी है दीन का मकसद पाकीज़गी है इंसान नू अल्लाह ताला पाकीज़ा वेखना चाहते हैं ज़ार बातन च हर लिहाज नाल इंसान क्योंकि जन्नत दे जड़े जन्नत में जान वास्ते पाकीज़ा अल्लाह आप भी पाकीज़ा ने तो पाकीज़गी सफाई पसंद करते हैं यही दीन है ही पाकीज़गी अच्छा रूहानी पाकीज़गी आके इसलिए इखलाक जड़ा है भी अगो पाकीज़गी दी इखलाक जड़ा है बहुत वड्डी चीज़ है इखलाकी पाकीज़गी जिस तरह खाने की पाकीज़गी है जिस तरह जिस्म की पाकीज़गी जिस्मानी पाकीज़गी बातन दी तो इखलाकी पाकीज़गी जड़ी है वन ऑफ द टॉप ते जड़ी चीज़ है माशरे की बुनियादी इकाई वो घर के मसाइल बयान किए ने वो अल्लाह की जड़ी मर्जी स्कीम का दसिया खानदान नू मजबूत करने वास्ते हुक्म दिते ने कई हुक्म दिते ने कि इदारा जड़ा कायम रहना चाहिए वो फिर अल्लाह ने इंसानी रिश्तियां की मतलब इबादत के हवाले नाल शरीयत में खास रियायतां दित्तियां ने इंसानां दे दरम्यान कराबतदारां दे हकूक जिस तरह हमसायां दा अपने करीबी रिश्तेदारां दा हकूक बयान कीते ने इन्हां काम दे बयान के दौरान मुसलमानों के सवालों के उलझना के जवाब भी दिते ने अल्लाह ताला का पूरे कुरान च नजर आता है कि जिथे किसी को बाम ज़हन च पैदा होता है कुरान उतर रहा है ये ही टाइम है जैसे अल्लाह जमीन ते उस तो बाद खत्म हो गया कुरान का नजूल ही सी तो उस दौरान जड़ी किसी दिल च ख्याल आता सी रसूल अल्लाह ने लोगों ने मना भी किया सी ज्यादा सवाल ना पूछा करो उसकी वजह है कि क्योंकि हम कुरान का नजूल हो रहा है तो अल्लाह ताला किसी अगर कोई गल अल्लाह ताला और थोड़े तो कोई सख्ती ना हो जाए तो फिर शरीयत के काम को मुकम्मल करके यहूद जड़े उस सामने दो अहले किताब ने ग्रुप एक ईसाई ने मुसलमान इस्लाम के पहले फिरके इस्लाम के उस टाइम फिरके तो एक यहूदी ने एक मुशरक ने वो भी इस्लाम वो अहले किताब नहीं उन्होंने नस्ल च कोई नहीं ना ही कोई पैगंबर आया सैयदना इस्माइल दी और ना ही कोई किताब आई है लेकिन वो दीन की रिवाज तो भी कायम है वो भी नमाजा पढ़ते हैं वो भी रोजे रखते हैं आमीन वो भी हज करते हैं लेकिन वो इंज ही आई जिमें दूर हो चुके हैं बहुत अरसा उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिन्होंने मुशरकीन जड़ा रसूल अल्लाह के कबीले हैं तो अल्लाह ताला ने उन्होंने आखिरी पैगंबर जड़ा ना वो करके तो जड़ी योदियां दी भी उन्होंने बरतरी सी ना कि साढ़े पैगंबर आए ने असी कोई वखरे इंसान है जिस तरह अज रसूल अल्लाह के मनने वाले लोग क्लेम करते हैं कि असी कोई वखरे इंसान इस तरह ये बेवकूफ़ी वो भी करते हैं तो अल्लाह ताला सूरह च भी दसिया कि कोई नहीं सारे इंसान बराबर ने ਇਹਦਾ एक दूजे तो अगे ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤਜ਼ਕੀਆ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ है
इलम इखलाक है, कोई रिश्तेदारी या कोई तलक या किसी पैगंबर दा या ये चीज़ां नहीं। अच्छा, जो होते उन्हें इतमाम उज्जत का मजमून शुरू किया। इतमाम उज्जत होंदा है कि आखिरी दर्जे च वाजे कर देना। और जैसे अल्लाह ताला अपना पैगंबर जमीन ते खड़ा करते हैं, जिस तरह आखिरी बारी पहले भी कीते ने इब्राहिम, नूह, ईसा, मूसा, हुण मुहम्मद नूं जैसे खड़ा किया है, तो उसका मकसद है कि उत्थे लोगों के हक वाजे करना है। उन्होंने आखिरी दर्जे च कोई किसी का सवाल है, कोई किसी का मसला है, तो वो पैगंबर अल्लाह ताला दस रहे हैं। लेकिन दसन का तरीका की इख्तियार किया है कि उतों ही एक बंदा चुक के उन्होंने खड़वा के अपनी गल वो मूँह चो कराते हैं। और वो गल की वो कुरान है। और कुरान की 40 जी सॉरी आयत जी 47 है, जितों दर्ज शुरू हो गया, वो अल्लाह ताला फरमाते ने, ए लोको जिन्होंने किताब दी गई हो इस चीज नूं मान लैन जिहड़ी इन्हां चीज़ां तो सच साबित करन लई उतारी गई है, जिहड़ी खुद उन्हां कोल मौजूद है। तुसी मन लवो इस तो पहला कि असीं तुहाड़ियां शक्लों बेशकल कर दईए और उन्हां दे मूँह दा अगला पिछा एक कर दईए, अगला पिछला एक कर दईए, या उन्हां ते भी जिन्हां दे ये मूँह ने उसे तरह लानत कर दईए जिस तरह असीं सबकत वालियां ते लानत कीती सी। और याद रखो रब की गल हो के रहिंदी है। अल्लाह ताला इस आयत च फरमाया कि इस आयत में यहूदियां नूं ना उन्हां दा माजी याद कराया कि जिस तरह तुहाडे वड्डियां ने सबकत, इन्हां दा एक वाकया असी अल्लाह ताला ने एक इन्हां बस्ती च भेजिया सी कि उत्थे जाके रवो, मौज करो, अपना वादा करो, तो हफ्ते की पाबंदी लाई सी कि हफ्ते तुसां कम को नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत वास्ते मुख्तस कीता। ज़ाहिर इंसान लालची है, उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਉਸ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਆਖਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਤੇ ਨਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਉਧਰ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਈ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਬਤ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ, ਇੰਜੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ शिद्दत बयान की है कि किन्ना तो इस जुर्म कर रहे हो और तुहानू किस तरह की सजा लभ सकती है। अगली आयत च अल्लाह ताला आंदे ने अल्लाह इस चीज नू नहीं बख्शेगा उनका शरीक बनाया जाए। इस तो अलावा अलबत्ता जिंदे जो गुनाह चाहेगा
ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਜੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣੇ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਰਵਈਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਸਾ 100% ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਓਪਨ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਕੜੇ ਛੁਡਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਕੜੇ ਛੁਡਾने, अनबिलीवेबल। ਇਹ शिरक ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਸਬਤ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਿਸਬਤ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਦ ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਮਸਲਨ सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर सन, जिस तरह रसूल सन, जिस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने आप गलती की है तो वो पास गए तो बेटी बेटे का किवें करा सकते हैं। उन्होंने अल्लाह ने तो जमीन ते सारियां चीज़ां करके दस दी ने, कुरान च लिख दिता। तो ये निस्बत कोई बिल्कुल ये ड्रामेबाजी है, ये बल्कि अल्लाह के दीन ते ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦਗਨ ਹੈ, ਸੈयद ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ, ਇਹ ਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਲ ਚ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਮਾਮ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਯਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸਬ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਿਰਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਤੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਮਸਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਰਕ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਸਲਨ ਸ਼ਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਨ ਤੇ ਮਸਲ ਉਧਰੋਂ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ, ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਯਦ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰੀ ਸਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੈਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜ਼ਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਇਸ ਆਇਤ ਚ ਜਿਹਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਹੂਦੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਅਸੀਂ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਜਬਤ ਔਰ ਤਾਗੂਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੇ। ਯਹੂਦ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚ ਤਸਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਨੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਸੀਲਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਗੂਤ ਯਾਨੀ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਾਤਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਗੂਤ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਹੀਦੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਲਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਡੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਸਲਹਤ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੀ ਕੋੜੀ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਈਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੀ ਕੋੜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਆਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਬਜ਼। ਅਗਲੀ ਆ ਚੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਹ ਸਨਾਤ ਪਰੋਂ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੇ ਇਸ ਅਸਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਫਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤਸਬ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਯਹੂਦ ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਨੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਦੀ ਨਸ਼ਰੋ ਸ਼ਾਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰ ਹਕਮਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ, ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਰਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ, ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਆਲਮੋਸਟ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਭੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ੋਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਜ਼ਾਰ, ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਇਨਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ
याददानी कराई जाती है जिहड़ी इंसानी फितरत च चीज़ां मौजूद है। ते इहदे च अल्लाह ताला ये वक्री गल है कि हाले तक उन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं पहचानी कुरैश ने। सो उन्हां विच इहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ इस हिकमत ते शरीयत ते ईमान लियाए ने। कुरैश अल्लाह तला बयान पिछे दसिया ना उन्होंने ते रहमत कर दी बनी इस्माइल ते भी कहते ने वक्री गल है कि उन्होंने अजे ਉਹਦੀ कदर नहीं पछाणी जो कुछ अल्लाह ने उन्होंने ते रहमत की है। रहमत अल आलमीन उन्होंने जो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नूं बना दिता है उन्होंने जो, लेकिन सारे अजे तक ਉਹਦੀ कदर नहीं पछाणी। सो उन्होंने विच इहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ हिकमत शरीयत ते ईमान लियाए ने, पर ਉਹ भी ने ਜਿਹੜੇ ईमान लै आए ने नाल नाल। हाँ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਐਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਇੰਜ ਲੰਬੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਖੂਬ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਛਾਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਆ तो अगे अग तैयार है। जिन्होंने लोगों ने साड़ियां आयतों तो मनन तो इनकार किया तो अल्लाह कहते ने कि उन्होंने छेती ये इंज नहीं कि दूर नहीं। तुसी हिसाब ला लो जैसे बंदा सौ जाता है तो उसकी कोई सारा कुछ खत्म हो जाता है। वो अगर मतलब 8 घंटे सौने की बजाय वो 1 अरब साल सौ जाए वो वास्ते इंज ही जिवें 1 मिनट सौ के उठा या 8 अरब साल सौ के उठा तो इस तरह की नोयत अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। वो कोई दूर नहीं। अगली आयत च अल्लाह आंदे ने ਜਿਹੜੇ लोग ईमान लिया और नेक काम कीते उन्होंने छेती ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀ ਸਗਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ जन्नम का जैसे दसिया ते नाल अल्लाह ताला का तरीका है उन्हें जन्नत का भी दस दिता है। तुसी ना मनन वालियां वास्ते अग च सड़न दे ते सड़न दे इस तरह के इत्थे ते हुण अग लगे तो बंदे दी खल मतलब सड़ गया नहीं। अजाब जिहड़ा है ना वो इस तरह देण दे अल्लाह दे ने अगली उन्हां दा उत्तों मास सड़ गया भुज गए ने फिर नवा मास उन्हां देंगे बना के सजा उन्होंने ऐसी दें। सोचो तुसी एक बारी सड़न का मौत खत्म कर देंदी वो तकलीफ तो उत्थे तो मौत भी नहीं देनी फिर नवा उत्ते मास चाड़ना फिर सारा कुछ करके तो फिर अग ला देनी। मतलब इन्नी सख्त जगह है वो। और जेडे लोग साड़ियां आयतां ते ईमान लिया अल्लाह ताला जेडे मेरी गल मन्नी जिन्हां मेरे अगे सरंडर किया आखिरी दर्जे 4 लिहाज नाल सरंडर किया जिन्हां पाकीज़गी इख्तियार की हर हवाले नाल अपनी जिंदगी च जिन्हें हर हक कूकलाबाद किते उन्होंने वास्ते किते उन्होंने छेती छेती अगे भी आख्या छेती इत्थे भी आगे। ये जन्नत का बयान है कि बहुत जल्दी अखा नूटन दे ते इंज जागण दे उस अग वाले अग च जागण दे और दूसरे दूसरी साइड ते जागण दे ते छेती इन्हों इंज दियां बागां विच दाखल करांदे जिहदे थल्ले नहरां वगदियां होंदियां। ये हर जगह ते अल्लाह ताला ने बयान किया खूबसूरत चीज़ सी उस वेले तो मुखातबीन दी समझ च आउण वाली गल ही अल्लाह करनी है। तो कहंदे ने वो नहरां होंदियां उत्ते बाग होंदे बड़ा खूबसूरत अरबां च सब तो बेस्ट चीज़ होंदी सी जिस तरह वादी सून तुसीं कह लो
ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਏ ਦੀ ਉਹ ਫੋਰਐਵਰ ਜੰਨਤ ਫੋਰਐਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਸਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੰਨਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੰਨਤ ਮਸਾ ਇਹ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਗਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਤਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸਗਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਰਵਈਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ